अदाकारी देख के तब मेरा मन बाग-बाग हो गया, पर अजे भी मेरा दिल बेचैन हो रहा है कि किते मेरे वतन की मिट्टी किसी की चंदरी नजर ना लग जाए। मैं तो सुनिया है कि मेरे सोहने वतन के वारिस अज उन्हां अंग्रेज़ां दी सभ्यता नूं अपनाउण लगे हन जिन्हां तो आजाद होण लई असीं कुर्बानियां दित्तियां। खुदगर्जी दे कीड़े ने मेरे देश के लोगों के मनां विच घर कर लिया है। हर कोई अपना मतलब हल करने ही सोचता है। किसी वेले नौजवानों के दिलों में देश भगती का नशा हुंदा सी, उसकी जगह अज पता नहीं केड़े केड़े नशियां ने लै लई है। कित्थे है मेरे देश का वह नौजवान जिसने बिना किसी लालच दे फांसी का फंदा अपने गल विच पवाया सी। अज कोई भी काम करन तो पहला हर कोई जमा घटाओ के चक्करां विच पै जांदा है ते अपने कीते कारनामिਆਂ प्रति दूजिਆਂ ਨੂੰ खामोश रहन की ताकीद करते हुए ਇਹੋ आखते हैं, चुप कर जा, कुछ बोली ना। अजिहा ही कुछ समझाउण का यतन कर रहे हैं। अज इंटरनैशनल फतेह अकैडमी के विद्यार्थी अपनी अगली पेशकारी राही। आओ वेखते हैं। इस धंधे विच उलझिया बंदा भाईए सुलझाया होर उलझना ओए रहन दे उलझिया ना सुलझा। चुप कर जा मख बोली ना जगत तमाशा वेखी जा। चुप कर जा मख बोली ना जगत तमाशा वेखी जा। बचपन बीतिया फिर जवानी कट्ठिया उम्र लंघाई। इस उम्र तक अजे भी तैनू जरा अकल ना आई। ऐसे यार नखट्टू होण ता ऐसे यार नखट्टू होण ता फिर दुनिया दी की परवाह। चुप कर जा मख बोली ना जगत तमाशा वेखी जा। चुप कर जा मख बोली ना जगत तमाशा वेखी जा। चुप कर जा मख बोली ना जगत तमाशा वेखी जा। चुप कर जा मख बोली ना जगत तमाशा वेखी जा। गुस्से रुस्से फिर बन जाना ये यारां दी यारी। सच्ची सुच्ची पाक पवित्र रूह दी रिश्तेदारी। इन्ने वधिया यार होण तां इन्ने वधिया यार होण तां चार चफेरे वाह बई वाह। चार चफेरे वाह बई वाह। चुप कर जा मख बोली ना जगत तमाशा वेखी जा। चुप कर जा मख बोली ना जगत तमाशा वेखी जा। चुप कर जा मख बोली ना जगत तमाशा वेखी जा। चुप कर जा मख बोली ना जगत तमाशा वेखी जा।
We raise our hearts in gratitude and thank the Almighty for blessing us all with this delightful evening. We have amongst us Sardar Gurwant Singh, Chairman Jila Parishad, Taran Taran, and Sardar Amarjeet Singh Ji Bandala, SGPC member, Jandiala Guru. I am really thankful to you both for gracing the Welcome to International Fateh Academy. ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੁਕਤੇ ਰਹਿਣ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਾਂ ਭੇਜੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਾਂ ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ ਮਾਂ ਬਿਰਤ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਮੇਰੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਇਸ ਜੱਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਿੱਗੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਵਰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇ ਖੋ ਗਈ ਮੁੜ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਤਿਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਵੇ ਜਦ ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਲੀ ਰੱਬ ਕੁੱਖ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਰੰਗਿਆ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਚ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰਾਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਚ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰਾਂ ਹੋਵਣ ਦੂਰ ਬਲਾਵਾਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਚ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਵਾਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਚ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਵਾਂ ਐਡੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਜਗ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਐਡੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਜਗ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੜ ਜਾ ਬਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੜ ਜਾ ਬਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ
ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਆਖਣ ਸਾਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਵਫਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲੇ ਅੰਤ ਵੀ ਛੋੜਾ ਸੈਨਾਏ ਆਪੇ ਡਿੱਗਣਾ ਆਪੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਏ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲੇ ਅੰਤ ਵੀ ਛੋੜਾ ਸੈਨਾ ਏ ਆਪੇ ਡਿੱਗਣਾ ਆਪੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਏ ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ Sardar Amarbeer Singh, President, Sikh Youth Federation, we deem it our proud privilege to stand before you to place on record the contribution of your noble heart towards the success of today's event. Welcome to International Fateh Academy, sir. Over to you. ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਧੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਆਸਥਾ ਵੇਖ ਇਹ ਬਾਬੇ ਝੂਠ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਠੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਤਿਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰ ਕਥਾਵਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਚਾਰ ਕਥਾਵਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਈ ਸੰਗਤ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗੱਪਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਥਾਵਾਂ ਪੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਈ ਸੰਗਤ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸੁਣਦੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗੱਪਾਂ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਚਿਮਟੇ ਛੈਣੇ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ
ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਫੇਰ ਗਰੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਈ ਭਗਤਾਂ ਭਾਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀ ਭਖਦੀ ਮਾਲ ਮੂਲ ਜਦ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਈ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਬਈ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਆਉਂਦਾ, ਬਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਆਉਂਦਾ। ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਈ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨੱਚਦਾ ਗਾਉਂਦਾ। ਬਈ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨੱਚਦਾ ਗਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦੇ, ਮਾਲਵਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁਆਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਭੰਨ ਤੋੜ ਤੇ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਫੇਰ ਪੁਆੜੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਾ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ। This item has truly depicted the true picture of our society these days. We will ever remain grateful to all present here, and I thank you for being with us today. Now I invite our Honorable Chairman Sir on the stage to provide a cordial welcome to all the guests present here. Thank you, sir. परम सत्कारयोग चवर छत्र तख्त दे मालक सतगुरु गुरु गरीब नवाज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का कोटान कोट धन्नवाद करदे हां।
ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ IG ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ DO ਮੈਡਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ DO ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ AO ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਭਾਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ SGPC ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਰਦਰ ਆਫ ਸਾਡੇ ex-MLA ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਨਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਰ ਵਕਤ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਸ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਭਾਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ 10th ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਰਦਿਕ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, क्षमा शब्दां दी कमी है मेरे कोल जिन्हां दे नाल मैं आप जी दा धन्नवाद कर सकां। इन्नी सपोर्ट तुसीं इन्नियां ब्लैसिंग्स दे रहे हो और इन्नी खूबी दे नाल साडे नाल स्टैंड करके माता पिता जी ने जिवें जिवें असीं ऑर्गेनाइज कीता, जिस तरह की सानूं तुहाडी हैल्प चाहिदी सी, तुसीं एक एक सैकेंड दे उत्ते साडे नाल सपोर्ट करके हथ रख के अज दे 10वां साल इंटरनेशनल फतेह अकैडमी नूं बुलंदियां 'च पहुंचाउंदियां होया अज सिर ते हथ रख के इस इंस्टीट्यूशन का 10th एनुअल फंक्शन आपां मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्नवाद आप जी दी अरदास ते आप जी दी असीसां दी शक्ति है। मैं ते मेरी धर्म सपत्नी आप जी दे चरनां दे विच 10वें साल च पहुंच गए हैं। कोई समा सी जिस दिन असीं सिर्फ एक सुपना लिया सीगा, उस सुपने दे विच रंग बरंगियां दीवारां, सोहणे सुनखे बच्चे, चंगा कायदा कानून दा डिसिपलिन दुनिया दे विच सुमेल देना चाहते सी। एजुकेशन ते एक साडा जो अध्यात्मक लैवल, उस दोनों का सुमेल प्राप्त करने वास्ते एक सुपना लिया सी, जिसनों अज बूर पिया इंटरनेशनल फतेह अकैडमी का। मैं साडे अज दे मुख मेहमान डिप्टी कमिश्नर श्री अमृतसर साहब तो सरदार कमलदीप सिंह जी का, संघा साहब का जी आया कहना, वेलकम करना सर। थैंक यू सो मच, तुसी अपने प्रीशियस टाइम तो अज पहुँच के सानू नवाजिया है। अज साडा 10th एनुअल फंक्शन है ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਹੈ 10ਵੇਂ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ IG ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਵਰਡਸ ਹਾਊ ਆਈ ਕੈਨ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਯੂ। You have given a precious time from your life, especially when you are going to Chandigarh, and at this time you have spare few minutes. It's a very, very great, it's going to be a memory for us all the time, and we're going to be thankful to you forever. Thank you so much once again. And
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਬਲੂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੰਗ ਹੈ ਰੈੱਡ। ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਰੈੱਡ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਹਟੇਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ 10th ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ 100% committed to the water crisis of Punjab. We want to save water, we want to save Punjab, we want to save earth, we want to save our beautiful country India. और ऐसे ही मकसद ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਈਮ ਆਈਟਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਆਈਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸਰ ਓਨਲੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 5 more minutes for mime and then we want to honor you. Thank you so much to all of you once again. Thank you, thank you, thank you. ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਾਂ ਇੰਨੇ ਥੱਕ ਜਾਈਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵਿਦ ਦ ਫੋਲਡਡ ਹੈਂਡਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ? ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਆਪ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼। ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਤਿਹ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਮਾਈਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ।
Water is the most important component required for the existence of life on the earth. But the unjudicious use of water is depleting the freshwater resources on the earth. So let's take the initiatives to conserve every single drop of this precious gift of nature, that is water. Now, we are privileged to have Sardar Kamaldeep Singh Sangha ji, the Deputy Commissioner, Amritsar, to honor us with his benign presence. A very humble person, he has no airs of his high profile, he is down to earth and a man of few words. A literary person, he belongs to the 2007 IAS cadre. He was born on 4th May 1959 and is a domicile of SAS Nagar, Punjab. Starting with a career in banking, he soon rose to be the managing director of Punjab's cooperative banks, and during his status as MD, emerged as the forerunner to get the administrative services IAS tag as the Union Public Service Commission UPSC, completed the process of filing the lone IAS vacancy in the border state through the nomination route. Going through a rigorous criteria of an interview by the Punjab government, he was adjudged the most deserving candidate out of 26 aspirants for the post. He served Fatehgarh Sahib from February 2014 and was transferred to Amritsar in March 2017. Sardar Kamaldeep Singh ji took over charge as Deputy Commissioner. He was welcomed by various officials of the district administration, while police jawans presented a guard of honor. He had a brief meeting with officials, later paid obeisance at Golden Temple, talked to media persons, and proudly said that it was an honor to serve the holy city of Amritsar. He assured that he would remain in the city 24/7 and work for the overall development of the city. His priorities, apart from the maintenance of law and order in the city, would be nailing snatchers, thieves, and other antisocial elements. The menace of drug abuse would be at the head of the target list. We welcome him once again and thank him sincerely for sparing his valuable time to attend this annual function of International Fateh Academy. Now, I would request Mr. Kunwar Vijay Pratap ji, Inspector General of Police, to be on the stage and share a few words with all of us. Sir, please. Please put your hands together. Thank you so much, sir. इंटरनेशनल फतह अकेडमी ਦੇ ਇਸ ਐਨੂਅਲ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ
10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ ਸਰਦਾਰ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੋਲਡਨ ਕੈਰੀਅਰ ਸੀ। ਗੋਲਡਨ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਚਾਹ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜੰਡਿਆਲਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰਮਾਏ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਟ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Thank you so much, sir. Thank you for your words of wisdom. May I now invite Honorable Chairman, sir, Vice Chairperson, ma'am, Principal, International Fateh Academy, Principal, Fateh World 1, and Principal, Fateh World 2, to honor our guest of honor. Ma'am, please. I request Sardar Kamaldeep Singh ji to be on the stage to honor. Sir. Ladies and gentlemen, please put your hands together.